told. Today we are going to go into the Word of God, and we are going to look into John chapter 1 verse 16. And of His fullness we have all received, and grace for grace. அவருடைய யோவான் 1:16 அவருடைய பரிபூரணத்தினாலே நாம் எல்லோரும் கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றோம். So you can see here that we have all received of the fullness of Christ. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய பரிபூரணத்தினாலே நாம் எல்லோரும் கிருபையின் மேல் கிருபை. It's a done deal. இது முடிந்த கதை. And now we are all growing into something that we have received already. இப்பொழுது நாம் பெற்றுக்கொண்ட ஒன்றிலிருந்து நாம் we are growing into something that we have already received. அதுக்குள்ள நாம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். நாம் பெற்றுக்கொண்டதிலிருந்து நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். So we are growing into the full, just like how a minor child has received everything of the father, and he is growing into a major, to a big man, now into that fullness of what the father has, இப்பொழுது ஒரு சிறிய பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அது பிதாவின் அவங்க அப்பாவிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்டதுல இருந்து அது பெரியவனாக வளர்கிறது. And you can see here he says that we have all received of His fullness, and grace for grace. That one word grace is introduced. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய பரிபூரணத்திலிருந்து நாம் எல்லோரும் பெற்றுக்கொண்டோம், கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றுக்கொண்டோம். So we have all received of Christ's fullness and grace for grace. நாம் கிறிஸ்துவினுடைய பரிபூரணத்திலிருந்து கிருபையின் மேல் கிருபை பெற்றுக்கொண்டோம். And we can also see that when Apostle Paul, whenever he says, he first greets everyone with grace to you and peace. That's what he says. அப்போஸ்தலர் பவுலும் எப்பொழுதுமே ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் வாழ்த்தும் பொழுது அவர் சொல்லுவார், கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு உண்டாவதாக. Ephesians chapter 1 verse 2, for example, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. எபேசியர் 1:2 நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. So Apostle Paul, when he says, he starts by saying everything starts by grace. By grace you have been saved through faith. அவர் அப்போஸ்தலர் பவுல் எப்பொழுதுமே அவர் ஆரம்பிக்கும் பொழுது கிருபையிலிருந்து ஆரம்பிப்பார், கிருபையினால விசுவாசத்தினால் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் என்று. We have been by grace, starting in grace, by grace you have been saved through faith. கிருபையினால விசுவாசத்தின் மூலம் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். So grace is the source and fountain of our Christian life. Thanks. கிருபை தான் நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமும் ஊற்றுமாக இருக்கிறது. And even the beginning of our faith is the Lord Jesus Christ, the grace of our Lord Jesus Christ. நம்மளுடைய விசுவாசத்தின் ஆரம்பமும் நம்மளுடைய தேவனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை. And you can see, I gave an example that you can all remember. It is that place in the mountain, where you can see that all the rivers and small estuaries or whatever it is, the water is flowing and it comes and joins the sea. But if you see what is the source from where it starts, there will be a starting point in the mountain from where the water starts flowing. The water might have come through rain or however it is coming, but there is a source or a part from where the water starts coming through. That starting point is the grace of God. That's grace that I want to say. இப்பொழுது நாம் பார்த்தோம், முதலேயே மலையின் உச்சியிலிருந்து தண்ணீரானது கீழே வருகிறது, ஓடி வருகிறது. அப்பொழுது தண்ணி அந்த ஆறுகள் ஓட தொடங்குகிற அந்த இடம், மலையின் உச்சி, அந்த இடம் தான் நம்மளுடைய கிருபையின் ஆரம்ப இடமாக இருக்கிறது. So when we say we start by grace, we stand in grace, we walk in the grace, that means it is the ultimate source and origin of everything in our Christian life. நாம் சொல்லும் பொழுது நாம் கிருபையினால ஆரம்பிக்கிறோம், கிருபையில் நிற்கிறோம், கிருபையிலே எல்லாம் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு கிருபைதான் ஆதாரமாக இருக்கிறது. So you can see grace is the unmerited favor of God, very known. நமக்கு தெரியும் கிருபை என்றது நமக்கு தகுதி, நாம் தகுதி இல்லாத தேவனுடைய தயவாக இருக்கிறது. Something totally we don't deserve, but the Lord is giving it to us. That is grace. Something that we don't deserve, but He is now giving it to us. அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் தகுதியே இல்லாதவர்கள், ஆனால் தேவன் நமக்கு அதை கொடுக்கிறார். And you can see that when Apostle Paul says grace to you and peace from our Lord and Father Jesus Christ, இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்லும் பொழுது நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் சமாதானமும் கிருபையும் உங்களுக்கு உண்டாவதாக என்று. It is a grace that leads us into the peace. அந்த கிருபை நம்மை சமாதானத்திற்குள் கொண்டு செல்கிறது. Now the only way that we can test, or we can test it in our life as well, you can see that is the grace of God. Am I walking in the grace of God? Am I in the center of God's grace? If you are asking a question, நாம் ஒரு கேள்வியை கேட்டோம் என்றால், நான் தேவனுடைய கிருபையின் மத்தியில் இருக்கிறேனா என்று. For us to realize that, you need to clearly know that grace is something that leads us to peace within us. நாம் ஒரு காரியத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், அந்த கிருபை தான் நமக்குள்ளாக அந்த சமாதானத்திற்குள் கொண்டு வருகிறது. For a small example I'll take.
ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் எடுக்கிறேன். If I have lots of money, எனக்கு நிறைய காசு இருக்கிறது. keep I have 10,000 pounds. எனக்கு 10,000 பவுண்ட் இருக்கு. But then I am realizing that this 10,000 pounds is, I started from nothing. It is not my money, but I now have 10,000, but I started from nothing. I didn't even deserve this 10,000 pounds, but now I have this 10,000 pounds. இப்பொழுது நான் நினைக்கிறேன், நான் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை, நான் ஒன்றுமில்லாமல் தான் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் இன்னைக்கு என்கிட்ட கையில 10,000 பவுண்ட் இருக்குது. எனக்கு இந்த 10,000 பவுண்ட் பெறுறதுக்கு நான் தகுதியே இல்லை. But when you are always in this thinking that I started with nothing, now I'm having 10,000. Tomorrow if I'm going to lose that 10,000 also, because you are connected to nothing, you know that the 10,000 is not the greatest of thing. I started from nothing, so I can start from there again. So you can see that nothing, it's grace that makes us start, and even if I lose a 10,000, I will be at peace. இப்பொழுது நான் ஒன்றுமே இல்லாமல் தான் நான் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் இன்னைக்கு என்கிட்ட 10,000 இருக்கிறது. ஆனால் நாளைக்கு நான் அந்த 10,000 இழந்தா கூட எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. நான் மீண்டுமாக ஆரம்பிக்கலாம். அந்த நான் ஒன்றுமே இல்லாமல் ஆரம்பித்தது அந்த கிருபையில் இருந்துதான் நமக்கு இன்றைக்கு சமாதானம் கிடைக்கிறது. Now what is bringing that peace? எது அந்த சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது? Is my connection of the grace of God in my life, where I started from nothing and I received something. But now I am also passing on. If I lose something also, I am happy. I'm at peace. I'm not saying I'm happy if I lose 10,000, but at least I am at peace because I'm connected to God by grace. இப்பொழுது நான் எது எனக்கு அந்த சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது என்றால், நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒன்றுமில்லாமல் தான் ஆரம்பித்தேன். தேவனுடைய கிருபையிலிருந்து தான் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் இன்றைக்கு நான் அதை இழந்து போனாலும் நாளைக்கு நான் மீண்டுமாக அதை பெறலாம் என்று நான் அந்த சமாதானத்தில் இருக்கிறேன். You can connect it to every aspect of your life. You can connect it to ministry. You can connect it to whatever you have in your life. We all started from nothing, and by grace, when you are standing in grace, you know that one time if I lose it also, I can start again from there. The Lord who is of gracious God, he will guide me through. I'll be much greater, might be. இதை நாம் எதோடு வேண்டாமானாலும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். நம்மளுடைய வாழ்க்கையில, ஊழியத்திலேயோ, எல்லா காரியங்களிலேயும் நான் ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்றுமில்லாமல் தான் ஆரம்பித்தேன். இன்றைக்கு எனக்கு இருக்கிறது. நாளைக்கு நான் இதை இழந்து விட்டால் கூட நான் மீண்டுமாக ஆரம்பிக்கலாம் என்று அந்த தேவனுடைய கிருபையும் அந்த சமாதானமும் நமக்கு இருக்கு. Many situations in life like that comes. You come as if you have got something and then you have lost it, but grace connects us back and we come up again. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரியான நான் நிறைய தடவை நாம் அனுபவித்திருக்கலாம். நமக்கு ஏதாவது நாம் பெற்றுக்கொண்டதை இழந்திருக்கலாம். ஆனால் ஒன்றுமில்லாமல் ஆரம்பித்தோம். கிருபையினால மீண்டுமாக அந்த சமாதானம் கிடைத்து நாம் மீண்டுமாக ஆரம்பிக்கலாம். So you can see that I was for the past couple of weeks I have been saying like grace, one angle that we have been looking into. Grace is the way, it starts from the way that God looks at us. நாம் கடந்த 2 வாரங்களாக நாம் கிருபையை பற்றி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதுல ஒரு வழி என்னவென்றால், தேவன் நம்மை நோக்கி பார்க்கிற விதம். See, when you say grace is flowing from the Lord into my life, it starts from his looks, the way he is looking at us with compassion, with greatness of who we are going to be, his plan in our life, who we are with. We are connected with Christ. We are seated with Christ. You are going to do great things. That is grace. The way he looks at us, even though we are nothing. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் கிருபையாக, தேவனுடைய கிருபை என்னிடம் இருக்கிறது என்று சொன்னோம் என்றால், நாம் எப்படி தேவன் நம்மை நோக்கி பார்க்கிறார், எந்த விதத்தில் நம்மை பார்க்கிறார், எப்படி அவருடைய இரக்கம், அவருடைய தயவு, அவர் எப்படியாக நம்மை பார்க்கிறார், எப்படி நாம் இருக்க போகிறோம், எப்படி அவரோடு அமரப் போகிறோம், உன்னதங்களிலே இருக்க போகிறோம் என்றெல்லாம் நாம் அதை பெற்றுக்கொள்ள தகுதியே இல்லாதவர்கள். இருந்தாலும் அவர் எந்த விதத்தில் நம்மை நோக்கி பார்க்கிறார் என்பதில் தான் தேவனுடைய கிருபை நமக்கு இருக்கிறது. And the way that the Lord looks at us, தேவன் நம்மை நோக்கி பார்க்கிற விதம், and when we realize the way that the Lord is looking at us, தேவன் எப்படி நம்மை நோக்கி பார்க்கிறார் என்பதை நாம் உணரும் பொழுது, it makes way for the peace of God to flow into our life. அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவனுடைய சமாதானம் நமக்குள்ளாக வருகிறதற்கு அதை உண்டு பண்ணுகிறது. Philippians chapter 4 verse 7. பிலிப்பியர் 4:7. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். Peace of God leads to peace within ourselves. தேவனுடைய சமாதானம் நமக்குள்ளாக ஒரு சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது. We'll be able to answer an accusing conscience within us that the peace of God is there. The peace of God
guides us, will guard our hearts to go against our own accusing conscience. நமக்குள்ளாக அந்த மனசாட்சி நம்மை குற்றப்படுத்துகிற அந்த மனசாட்சிக்கு நாம் பதில் சொல்ல முடியும். நமக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த தேவ சமாதானமானது அந்த மனசாட்சி அதை குற்றப்படுத்தினாலும் அதற்குள் நமக்கு ஒரு சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது. Many of them struggle to connect with God because their own conscience is accusing them. நிறைய பேர் வந்து தேவனோடு சேருவதற்கு போராடுகிறார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுடைய சொந்த மனசாட்சி அவர்களை குற்றப்படுத்துகிறது. God is not an accuser. தேவன் நம்மை குற்றப்படுத்துகிறவர் அல்ல. God has clearly given a name for the accuser of the brethren, who is devil. தேவன் மிகவும் தெளிவாக நம்மை குற்றப்படுத்துகிறவருக்கு பெயர் கொடுத்திருக்கிறார், அது பிசாசு. But he is not an accuser. Anytime you go to him in whatever situation, he doesn't accuse you. என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில் எத்தனை தடவை நீங்கள் அவரிடம் சென்றாலும் தேவனிடத்தில் அவர் உங்களை குற்றப்படுத்த மாட்டார். John chapter 14 verse 27. யோவான் 14:27. After dealing with all these disciples for 3.5 years and they didn't learn anything at the end, 3.5 வருஷம் அவருடைய சீஷர்களோடு அவர் இருந்தும் அவர்கள் ஒன்றையுமே அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லை. You can see that if Jesus was keeping a test of how things have gone, I think they would have been the first failing marks. இயேசு வந்து அவர் எப்படி நடந்தது என்று அவர் ஒரு சோதித்து பார்த்த ஒரு பரீட்சை வைத்தார் என்றால் அவர்கள் தான் தோற்று போகிறவர்களாக இருப்பார்கள். But Jesus is saying in John chapter 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. யோவான் 14:27 சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை, உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக. And then again in John chapter 16 verse 33 he says, மீண்டுமாக யோவான் 16:33 அவர் சொல்லுகிறார், these things I have spoken to you, that in me you may have peace. என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். In the world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். So he is now putting this word peace. இந்த இடத்தில் அவர் சமாதானம் என்கிற வார்த்தையை போடுகிறார். And then he is putting the word tribulation. அதற்கு பிறகு அவர் உபத்திரவத்தை சொல்லுகிறார். How can that match together? எப்படி அது ரெண்டும் ஒத்து போகும்? If there is no tribulation or something, or only we think we have peace. நமக்கு ஒரு உபத்திரவம் இல்லை என்றால் தான் நாம் சொல்லுவோம் நமக்கு சமாதானம் என்று. We think that everything is to be fine in my life, then I have peace. எல்லாமே என்னுடைய வாழ்க்கையில் நன்றாக இருந்தது என்றால் அதுக்கு பிறகு எனக்கு சமாதானம் இருக்கிறது. If I have something in my life, then I don't have peace. எனக்கு ஏதாவது வாழ்க்கையில் உபத்திரவம் இருந்தது என்றால் எனக்கு சமாதானம் இல்லை. But how the Lord Jesus is putting it is, ஆனால் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து எப்படி போடுகிறார் என்றால், these things I have spoken to you, that in me you may have peace. என்னிடத்தில் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாயிருக்கும் பொருட்டு இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவம் உண்டு, ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்றார். And in 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, 2 தெசலோனிக்கே 3:16, now may the Lord of peace himself give you peace always in every way. Now the Lord of peace himself give you peace always in every way. சமாதானத்தின் கர்த்தர் தாமே எப்பொழுதும் சகல விதத்திலும் உங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்தருள்வாராக. I always like these words, all and every and all we see it means something. It's not something that you can just push aside and say, oh, sometime that this and all. எனக்கு இந்த வார்த்தை ரொம்ப பிடிக்கும். சகலமும் சகல விதமும் எல்லாம் அப்படி சொல்லும் பொழுது ஏதாச்சும் ஒன்ன தள்ளிட்டு அப்படின்னு கிடையாது. So you can see here that even though we face trials, tribulations or whatever situation, the Lord gives his peace for us. இங்கே நான் பார்க்கிறோம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில என்ன உபத்திரவம் துன்பம் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில் கடந்து சென்றாலும் தேவன் நமக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கிறார். Now what is this peace? இந்த சமாதானம் என்ன? What brings this peace? எது இந்த சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது? Before we saw a couple of things. We saw about contentment, being content. நாம் பார்த்தோம் போதும் என்கிற மனப்பான்மை. Last week we saw of how the Lord looks at us and how the way that we realize that the Lord looking at us brings peace. நாம் போன வாரம் பார்த்தோம் தேவன் எந்த மாதிரியாக எந்த விதத்தில் நம்மை நோக்கி பார்க்கிறார், தேவன் அவர் நோக்கி பார்க்கிற அந்த விதத்திலிருந்து நமக்கு சமாதானம் வருகிறது என்று. நோக்கி பார்க்கிற விதத்தை நாம் உணர்ந்து கொள்ளும்போது சமாதானம் வருது. தேவன் நம்மை நோக்கி பார்க்கிற விதத்தை நாம் உணரும் பொழுது நமக்கு சமாதானம் வருகிறது. So now I just want to put that question again. What brings peace? What is this peace? இந்த சமாதானம் என்றால் என்ன? இந்த சமாதானத்தை எது கொண்டு வருகிறது? Romans chapter 8 verse 28.
ரோமர் 8:28. Romans chapter 8 and verse 28. Very known verse. Many of them would have read it, and we all know by heart also, might be. Romans chapter 8, verse 28. ரோமர் 8:28 நிறைய பேருக்கு அது தெரிந்த வசனம். And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம். So here he is saying, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose. இங்கே அவர் சொல்லுகிறார், அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறதென்று அறிந்திருக்கிறோம். This is a statement of great assurance. இது நமக்கு நிச்சயமாக உறுதியை கொடுக்கிற ஒரு வாக்கியம். But also it is also a statement that we need to be cautious about, and also there is a warning in that statement. அதோடையும் இந்த வாக்கியத்தை குறித்து, இந்த அறிக்கையை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாகவும் இருக்க வேண்டும். அது நமக்கு எச்சரிக்கையும் கொடுக்கிறது. Now what is the highlight of the statement? Some things which I am just saying, you will have more highlights, but I am just going to say a couple of highlights. நான் இந்த வாக்கியத்திலிருந்து என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெண்டு காரியங்களை நான் சொல்ல போகிறேன். And we know that all things work together for good. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். To those அவர்களுக்கு who love God. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு. And then he says to those who are called according to his purpose. அதோடு கூட அவர் சொல்கிறார், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு. So you can see this highlight of one I'm saying to those, அவர்களுக்கு, to those. இங்கே என்னெல்லாம் முக்கியமாக சொல்லுகிறேன் என்றால் அவர்களுக்கு. To whom? யார் அவர்களுக்கு? எவர்களுக்கு. To whom? Sorry, no, just a எவர்களுக்கு. It says to those who love God. தேவனிடத்தில் அன்பு செலுத்துகிறவர்களுக்கு. Who are called according to his purposes, to those who are called according to God's purposes. தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு. Just remember that. அதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். To those. அவர்களுக்கு. And then he says all things, and we know that all things work together for good. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். And you also need to keep this word also, all things. சகலமும். All things means everything. சகலமும் என்றால் எல்லாமே. All things means things that you cannot even imagine sometimes also. சகலமும் என்றால் நீங்க நினைத்து கூட பார்க்காத சில காரியங்கள் கூட இருக்கலாம். Because we cannot imagine all things. நாம் எல்லா காரியத்தையும் நாம் நினைக்க முடியாது. We can only remember some things. நாம் சில காரியத்தை தான் நினைப்போம். But here the Lord says all things. ஆனால் இங்கே தேவன் சொல்கிறார் எல்லா காரியத்தையும். Now the warning that is there in that is, அதுல இருக்கிற எச்சரிக்கை என்னவென்றால், because in the whole world everyone has some sort of optimism or positivity thinking. இந்த உலகத்துல எல்லாருக்குமே ஒரு சில வகையான ஒரு நம்பிக்கையாக நினைக்கிறது இருக்கிறது. Irrespective of whether you believe in Jesus Christ, whether you do whatever it is, everyone, even an atheist or whoever it is, humanist or spiritualist or whoever it is, Christian, everyone sort of one end thing is there is everyone has some sort of optimism or positivity. இந்த உலகத்துல யாராக இருந்தாலும் சரி, அது கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, கிறிஸ்துவை நம்பாதவர்களாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு வகையான ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு நன்றாக நினைப்பது இருக்கிறது. All things work together for good. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. We need to be warned or be cautious about that. அதை குறித்து நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். அதில் ஒரு எச்சரிக்கை இருக்கிறது. And also in the Christian kingdom there is also a very sort of thing that all things work together for good. இந்த கிறிஸ்துவ ராஜ்யத்திலேயுமே நமக்கு எல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் என்கிற எண்ணம் இருக்கிறது. That is because also might be, it says to those who are called according to his purposes. இங்கே சொல்லப்படுகிறது அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு. All things work together for good for those who love God and those who are called according to his purpose. தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். If sometimes even giving an importance or realization or even proper value for
the called purposes of God in our life, still, even if that is not there also, still we might have some sort of positivity or optimism in us, saying that all things work together for good. நமக்குள்ள தேவன் எதற்காக நம்மை அழைத்தார், என்ன நோக்கத்திற்காக அழைத்தார், அதனுடைய எண்ணம் என்ன, திட்டம் என்ன என்றெல்லாம் தெரியாவிட்டாலும் நாம் நினைப்போம், ஓ சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். That is a warning. அது எச்சரிக்கை. That is what is something that you and me as the children of God need to be aware of, that we are not to be in this passivity. It's called passivity. That means let anything happen, I don't care. Let whatever happen, let it happen. All things work together for good. But there is no purpose of God or any realization to walk in the purpose of God. But we will have this as all things work together. It is a warning, it is not. இதுல நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். நாம் கிறிஸ்தவர்களாக நாம் ஓ என்ன நடந்தாலும் சரி, எப்படி போனாலும் சரி பரவாயில்ல, எல்லாம் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் என்று அர்த்தம் அல்ல. ஆனால் நாம் தேவன் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார், தேவன் அது ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார், அவருடைய தீர்மானத்தின்படி இருப்பதுதான் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்க வேண்டும். Might be or everyone something good or thing might happen, but the purpose of here he is clearly giving is all things work together for good for those who love God and to those who are called according to his purposes. இங்கே மிகவும் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது, அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் என்று அறிந்திருக்கிறோம். I have dealt with the negative aspect of to those. அதனுடைய அந்த எதிர்மறையான காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன். But this is not a negative statement. இது எதிர்மறையான ஒரு வாக்கியம் அல்ல. There is lots of things that the Lord wants to give to his children. நிறைய காரியங்கள் தேவன் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். He says all things work together for good. அவர் சொல்லுகிறார் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. What does that all things include? அந்த சகலமும்ல என்னென்னலாம் இருக்கிறது? It includes our trials. அது அதுல நம்மளுடைய சோதனை இருக்கிறது. It includes our tribulations. நம்மளுடைய துன்பங்கள் இருக்கிறது. It includes our illnesses. நம்மளுடைய நோய்கள் இருக்கிறது. It includes our accidents. நம்மளுடைய விபத்துக்கள் இருக்கிறது. It includes our disappointments. நம்மளுடைய மன சோர்வுகள் இருக்கிறது. It also includes all our good things also, because I'm not saying much of good things because good things we already know, but this might be the doubtful things we have. அதோடு கூட நம்மளுடைய நல்ல காரியங்களும் இருக்கிறது. And also all the more, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, and also you need to understand, நீங்கள் இதோடு கூட புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், even our falling into sin and also our backsliding also is included in this all things. நாம் பாவத்தில் விழுந்து போனாலும், நாம் பின்வாங்கி போகிறவர்களாக இருந்தாலும் அது கூட இந்த சகலத்திற்குள்ளேயும் இருக்கிறது. Now this is what I wanted to touch. இதைதான் நான் தொட விரும்புகிறேன். Because all things work together for good. We might think I'm coming to church and it works together. After coming to church, I'm speaking to one of my believers and sharing good words. It works together for good. No need much explanation. But our trials and temptations and disappointments and discouragements and difficult things that happened, accidents that happened, is also included in the all things work together for good. இங்கே நாம் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்றால், நான் ஓ சபைக்கு வருகிறேன், நான் என்னுடைய சகோதரிகள் கூட நான் நன்றாக பேசுகிறேன், எல்லாம் பண்ணுகிறேன், ஓ சகலமும் நன்மைக்கு விதமாக நடக்கிறது என்று அர்த்தம் அல்ல. அதோடு கூட துன்பமும் சோதனையும் அவர் மனசோர்வும் எல்லாமே அதுல கலந்திருக்கிறது. And also even our falling into our sin and also our backsliding and the things that went back, everything is included in that. அதோடு கூட நாம் பாவத்தில் விழுகிறதும் சரி, நாம் பின்வாங்கி போகிறதும் சரி, எல்லாமே அதற்குள்ளாக இருக்கிறது. Falling into sin is always bad. பாவத்தில் விழுகிறது எப்பொழுதுமே அது கெடுதல். It is never good to also backslide. பின்வாங்கி போவதும் நல்லதல்ல. But even these things also come under all things work together for good. ஆனாலும் இந்த காரியங்கள் கூட அந்த சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்கிற பட்டியலில் வருகிறது. Even these things contribute to our sanctification and glorification. இந்த காரியங்கள் கூட நம்மளுடைய பரிசுத்தத்திலும் நம்மளுடைய மகிமையிலும் பங்களிக்கிறது. God overrules or uses even these things to work out good in us and through us. இந்த காரியங்களை எல்லாம் தேவன் அவர் புறக்கணிக்கிறவராக தள்ளுகிறவராக இருக்கிறார், நமக்குள்ளாக சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றுவதற்கு. Now for example, you might ask, how can God use my falling into my sin or my backsliding to work together good?
நீங்கள் கேட்கலாம், ஓ எப்படி தேவன் நான் பாவத்தில் விழுகிறதையும் நான் பின்வாங்கி போவதையும் நான் நன்மைக்காக ஏதுவாக மாற்றுவார்? God uses it to show our weaknesses. தேவன் நம்மளுடைய பலவீனத்தை காண்பிப்பதற்காக அதை பயன்படுத்துகிறார். God uses it to show our frailty. நம்மளுடைய பலவீனத்தை காண்பிப்பதற்காக தேவன் அதை பயன்படுத்துகிறார். Self confidence is one of the greatest dangers that Christians face. சுய நம்பிக்கை அது வந்து கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்நோக்குகிற மிகவும் பெரிய ஆபத்தானது. I'm not saying the positive area of self confidence. We all have a self confidence through Christ Jesus, but I'm saying the negative thing of self confidence, overconfident in ourself, because sometimes everything is going right or nothing has gone wrong. That's why, நான் வந்து நல்ல பக்கமான அந்த தன்னம்பிக்கையை குறித்து அதை குறித்து நான் சொல்லவில்லை. ஆனால் இந்த எதிர்மறையான காரியத்தில் சுய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது, எல்லாம் நல்லா நடக்கிறது என்கிற அந்த சுய நம்பிக்கையை சொல்லுகிறேன். Sometimes self confidence and self righteousness takes us to a state that we also think that we don't need to ask forgiveness from our Lord. சில நேரங்களில் இந்த சுய நம்பிக்கையும் சுய நீதியும் நம்மை வந்து நான் தேவனிடத்தில் இதுக்கு மேல நான் மன்னிப்பு கேட்க தேவையில்லை என்கிற நிலைக்கு எடுத்து செல்கிறது. That day itself God told he'll forgive. That is fine. I don't need to even something that God showed us. I don't need to go to him and Lord forgive me because he understands me. That's fine. Something comes to even that stage, அன்னைக்கே தேவன் மன்னித்து விட்டார், இன்னைக்கு தேவன் வெளிப்படுத்தினாலும் கூட பரவாயில்ல, தேவன் புரிந்து கொள்வார், நான் போய் இதுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்க தேவையில்லை என்கிற அந்த நிலைக்கு நாம் வருகிறோம். It also sometimes come to a stage that hereafter I don't need to even pray. God understands my heart. Every beat he understands. My walking is a prayer. My talking is a prayer. My taking this is a prayer. My sitting is a prayer. Sometimes it comes to that stage. I'm not saying those are all not. But sometimes it brings us to this sort of self-righteousness or self-confidence that nothing is needed. Everything God understands might be, understands. I'm not disputing it, நான் வந்து ஜெபிக்க கூட தேவையில்லை. நான் தேவன் என்னை புரிந்து கொள்வார். நான் நடக்கும் போதும் நான் ஜெபிக்கிறேன், நான் உட்காரும் போதும் ஜெபிக்கிறேன், நான் நிற்கும் போதும் செய்கிறேன். இது எல்லாம் தேவன் புரிந்து கொள்வார். நான் ஜெபிக்க கூட தேவையில்லை. இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு வருகிறோம். Lord, I don't need to much meditate on God's word because I think I know God much better. It is a thing of self confidence. It's a sort of overconfidence or self righteousness, which is a danger for a Christian. நான் தேவனுடைய வார்த்தையை கூட அவ்வளவாக நான் ஒன்றும் தியானிக்க தேவையில்லை, எனக்கு தேவனை நன்றாக தெரியும். அது ஒரு விதமான ஒரு சுய நம்பிக்கை, சுய நீதி. அது you see what I'm meaning by self confidence or like self righteousness sort of creeps in. இப்போ உங்களுக்கு புரிகிறதா நான் எதை அர்த்தம் சொல்லுகிறேன் என்று? சுய நம்பிக்கை சுய நீதி என்றால் அது எப்படி உள்ளே வருகிறது என்று. But the moment you fall into sin, ஆனால் நீங்கள் பாவத்தில் விழுகிற அந்த தருணத்தில் you realize that you are weak. நீங்கள் உணர்வீர்கள் நீங்கள் பலவீனர்கள் என்று. You realize that you are nothing. அப்பொழுது நீங்கள் உணர்வீர்கள் நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை என்று. Now there is something that is awakening us in us. There is an awakening in us. அப்பொழுது நமக்குள்ளாக ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகிறது. There is something that wants to now pull us towards God in spite of what we have fallen into. நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஒன்று தேவனோடு நம்மை அதை தேவனிடத்தில் இழுக்கிறதாக இருக்கிறது. எதிலிருந்து நாம் விழுந்தோமோ அதற்கு அந்த revealing our weaknesses. அது நம்மளுடைய பலவீனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. It is now bringing us into a greater dependence. இப்பொழுது நாம் மிகவும் சார்ந்திருக்கிறவர்களாக நம்மை மாற்றுகிறது. Now makes us realize the temporary nature that is there within us late today in our life. நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு அந்த தற்காலிக சுபாவம் இருக்கிறது என்பதை நம்மை உணர வைக்கிறது. Now I just brought you to one step forward of how it is all things is involving even our failures, இன்னும் ஒரு படி மேலாக நான் சொல்லுகிறேன் எப்படி நம்மளுடைய தோல்வியில கூட அந்த சகலமும் இருக்கிறது என்று. It is not good thing to sin. பாவம் செய்கிறது வந்து நல்ல காரியம் அல்ல. God hates it. தேவன் வெறுக்கிறார். But God also uses it to work together for us good, for our good, for good. ஆனால் தேவன் அதையும் பயன்படுத்துகிறார் அவரை நமக்கு நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றுவதற்கு. In Romans chapter 6 verse 1. ரோமர் 6:1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? ஆகையால் என்ன சொல்லுவோம்? கிருபை பெருகும்படிக்கு பாவத்திலே நிலை நிற்கலாம் என்று சொல்லுவோமா? What literally they are asking, can I fall more and more into sin so that grace may abound and God can work more and more together for good in my life?
அவங்க அங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, நான் இன்னும் அதிகமாக பாவத்தில் விழுகலாமா? அப்பொழுது தேவனுடைய கிருபை இன்னும் அதிகமாக பெருகும் என்னுடைய வாழ்க்கையில். The answer is clearly no, Apostle Paul says. அப்போஸ்தலன் பவுல் மிகவும் தெளிவாக அந்த பதில் சொல்லுகிறார், கூடாதே என்று. But after falling, விழுந்ததுக்கு பிறகு we truly repent and look unto him. நீங்கள் மனம் திரும்பி அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். He forgives us and work together for more good in our life. அவர் நம்மை மன்னிக்கிறார், அதோடு கூட நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இன்னும் அதிக நன்மைக்கு ஏதுவாக One of the மாற்றுகிறார். great classical example is the prodigal son. ஒரு சரியான உதாரணம் எது என்றால் கெட்ட குமாரன். Luke chapter 15. லூக்கா 15வது From அதிகாரம். verse 11 onwards, we are not reading it now, but you all know, I can take quickly say. 11வது வசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். The younger son spent all his possessions in reckless living. அந்த இளைய குமாரன் அவனுடைய எல்லா ஆஸ்தியையும் அவன் துர்மார்க்கமாக செலவழித்து விட்டான். I love that word that says reckless living. In that New King James version, it says he spent all that is there, the father's possession, he took it, his share, and spent in reckless living. இந்த இடத்துல வந்து அது அந்த வார்த்தை வந்து துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணினான் என்று சொல்லப்படுகிறது. Now he had a temptation and he sinned. He took the father's possession, not might be for constructive things, but to fulfill his own desires. He went and spent it in a faraway country, just recklessly. அவனுக்குள்ளாக அந்த சோதனை இருந்தது. அவன் அப்பாவுடைய ஆசையை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவன் தூர போய் எல்லா ஆசையையும் அவன் செலவழித்தான். The son was in a really good position with the father's all his possessions. Good, he was in the father's house there well. ஆனால் அவனுடைய அப்பா வீட்டுல எல்லா ஆசைகளோடும் கூட அவன் நன்றாக இருந்தான். When he realized that he had squandered all the property, all the father's possession, அவன் அப்பாவுடைய எல்லா ஆசையையும் அவன் அழித்து விட்டான் என்று அவன் உணரும் பொழுது, difficult situation came in his life because of whatever he has done. அவன் செய்த காரியங்களால அவனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலை வரும் பொழுது, when he didn't even have food to eat, when he didn't even have a proper place to sleep, அவனுக்கு சாப்பிடுவதற்கு உணவு கூட கிடையாது, படுப்பதற்கு இடம் கூட கிடையாது. When he realized and came to himself, அதை அவன் உணர்ந்து அவனுக்குள்ளாக அவன் உணரும் பொழுது, he thought of asking his father to at least make him as one of the hired servants. அவன் நினைத்தான் அவனுடைய அப்பாவிடம் வந்து அவரிடம் இருக்கிற ஒரு வேலைக்காரராவது என்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரா என்று. But from all that he thought he was going to be, அவன் எப்படி இருக்க போகிறான் என்று அவன் நினைத்தது எல்லாம், but when the father saw this prodigal son some far away, he ran and came, and it says that fell on his neck and kissed. ஆனால் இங்கே அந்த கெட்டகுமாரன் அங்கே வரும் பொழுதே அவருடைய அப்பாவானவர் ஓடி போய் அவர் மேல விழுந்து அவர் கழுத்துல வந்து அவருக்கு முத்தம் கொடுத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. That's how it says. He fell on his neck and kissed him. Hugged and fell on his neck, kissed him. அவரை போய் மகனை போய் அவர் கட்டி பிடித்து அவர் கழுத்துல விழுந்து அவர் முத்தம் கொடுத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. And then suddenly he brought a big robe and gave it to him. He gave a shoes for him. He gave this ring for him. அப்பொழுது உடனே அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆடையை கொண்டு வந்து அவருக்கு கொடுத்தார். அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு மோதிரத்தை கொடுத்தார். அவருக்கு நல்ல ஒரு ஷூஸை கொடுத்தார். He also cut the fattest of calf for him as to enjoy his coming back. அவருக்கு நல்ல கொழுத்த ஆடுகளை அவர் வெட்டி அவர் மகன் திரும்பி வருகிறதை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினார். What has happened? என்ன நடந்தது? This sinner, இந்த பாவி, this prodigal son, இந்த கெட்ட குமாரன், has now realized and saw the presence, the heart, the love, everything of the father more than what he saw before. இப்பொழுது அந்த கெட்ட குமாரன் அவனுடைய அப்பாவிடம் இருக்கிற அந்த அன்பு, அந்த பாசம் எல்லாவற்றையும் முதலில் இருந்ததை காட்டிலும் இப்பொழுது அவர் பார்த்து உணர்ந்தார். He knows more about the father. இப்பொழுது அவங்களுடைய அப்பாவை பத்தி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொண்டார். He realizes more about his own sonship. இப்பொழுது அவருடைய சொந்த அந்த குமாரத்துவத்தை பத்தியும் அவர் அறிந்து கொண்டார். He knows now more about the father's love, who he is, his father's heart, his father's embrace. இப்பொழுது அவருடைய அப்பாவுடைய அன்பு, அவருடைய அப்பாவுடைய இருதயம், அவருடைய அப்பாவுடைய அணைப்பு எல்லாவற்றையும் அவர் தெரிந்து கொண்டார். All things work together for good. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது. He realized. அதை அவர் உணர்ந்தார்.
God used even his falling into a sin or backsliding for the glory of God. All things work together for good. தேவன் அந்த பாவத்துல விழுந்ததையும் அவர் எடுத்து அதை பயன்படுத்தி சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றி தேவனுடைய மகிமைக்காக மாற்றுகிறார். Those who love God, to those who are called according to his purposes. தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் All things does not work together for good automatically. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது, அது தானாகவே அப்படியே நடக்கிறதல்ல. But our God does it. ஆனால் தேவன் அதை செய்கிறார். Our God uses it. தேவன் அதை பயன்படுத்துகிறார். Uses all that we have passed through for his good. நாம் கடந்து செல்கிற எல்லா காரியங்களையும் அவர் பயன்படுத்தி நன்மைக்கு ஏதுவாக மாற்றுகிறார். Now, it is such a great mystery of God. தேவனுடைய மிகவும் ஒரு பெரிய ரகசியமாக இருக்கிறது. You know, how does he do it? எப்படி அதை செய்கிறார்? It is so interesting, or really of how he does it. அது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது, எப்படி அவர் அதை செய்கிறார் என்று. God permits things to happen in our life. தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் காரியங்கள் நடப்பதற்கு அனுமதிக்கிறார். No, I don't know. எனக்கு தெரியாது. Prodigal son. கெட்ட குமாரன். Did God permit it? தேவன் அனுமதித்தாரா? I have every reason to even think that God permitted it. எனக்கு எல்லா காரணங்களும் இருக்கிறது தேவன் அனுமதித்தார் என்று சொல்வதற்கு. No, that doesn't mean that he falling into sin was justified. அப்படி என்றால் அவர் பாவத்தில் விழுந்தது அதுக்கு நியாயம் தீர்க்கப்படுகிறது என்று அர்த்தமல்ல. But God, out of his foreknowledge, out of what he going to do, has permitted something in his life. ஆனால் தேவன் அவருடைய ஞானத்தின்படி அது என்ன நடக்க போகிறது என்று அவருடைய வாழ்க்கையில் அதை அவர் அனுமதிக்கிறார். It doesn't mean that God knew he was going to act like this. I'm not saying that at all. அவர் இப்படிதான் நடக்க போகிறார் என்று அந்த மாதிரியாக நான் சொல்லவில்லை. But God surely decided that he is going to use that for his good, for good to come out. ஆனால் தேவனுக்கு நிச்சயமாக தேவன் தீர்மானித்திருக்கிறார் அதை அவர் நன்மைக்கு ஏதுவாக அதை பயன்படுத்த போகிறார் என்று. I believe that. Okay, I think it's a dispute. I don't know. I'm just making your thinking. You know, we all can think. Did God permit that in that temptation in the prodigal son's mind or life? இதை நான் சொல்லுகிறேன், நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகிறேன். தேவன் அந்த கெட்டகுமாரனுடைய வாழ்க்கையில மனதுல அந்த சோதனையை அவர் உண்டு பண்ணினாரா? But okay, you can see one thing, that in Job's life God permitted. ஆனால் யோபுவனுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா தேவன் அனுமதித்தார். Job was a righteous person as per God himself, his testimony. தேவனுடைய சாட்சியின்படியே யோபு நீதிமானாக இருந்தான். But you know, God, when Satan came and asked that I want to now questioned Job, God permitted Satan to a certain extent to go and test Job. சாத்தான் தேவனிடத்தில் யோபுவை குறித்து கேட்கும் பொழுது தேவன் யோபுவிடத்தில் சில ஒரு அளவுக்கு யோபுவை சோதிப்பதற்கு சாத்தானுக்கு அனுமதி கொடுத்தார். பயங்கர அளவுல தான் சோதிச்சது. But I'm saying that there was at least don't take his life was the final thing, you know. அவர் கடைசி வரைக்கும் சோதிச்சாரு, ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையை எடுக்கவில்லை. You know, why did God permit it? How he has just permitted something into Job's life. தேவனுடைய வாழ்க்கையில் யோபுவோட வாழ்க்கையில் தேவன் அனுமதித்தார். Now what came into Job? He started questioning God. யோபு என்ன நடந்தது? யோபு தேவனை கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தார். He started now seeing the character, why God, and some also God permitted some friends also to come and spoil the whole situation more. யோபு தேவனை கேள்வி கேட்டார். அதோடு கூட யோபுவுடைய நண்பர்களும் இன்னும் அதிகமாக அதை தூண்டி விட்டார்கள். We may ask, நாம் கேட்கலாம், why has God done it to me? எதற்காக தேவன் இதை எனக்கு செய்தார்? God may not have done it sometimes, but God might have permitted it. தேவன் அதை செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம், ஆனால் தேவன் அனுமதித்திருக்கலாம். Sometimes God might not be intending to do it for us. He didn't send it into our way, but God will permit certain things. தேவன் இந்த மாதிரியாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் அவர் அதை செய்யணும்ங்கற அது நோக்கம் இல்லை, ஆனால் சில நேரங்களில் சில காரியங்களை அவர் அனுமதிக்கிறார். For our glory, for our good. நம்மளுடைய மகிமைக்காக, நம்மளுடைய நன்மைக்காக. He permits the devil to try. அந்த சாத்தானுக்கு அவர் அனுமதி கொடுக்கிறார் அதை சோதித்து பார்ப்பதற்கு. Tempt us. நம்மளை சோதிப்பதற்கு. Why he does it? எதற்கு அதை செய்கிறார்? Sometimes God will
send things our way. சில நேர Wantingly. சில நேரங்களில் தேவன் விரும்பியே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் சில காரியங்களை அனுப்புகிறார். You can see all throughout in the Old Testament, and Israelites, God sent the enemy to the Israelites. பழைய ஏற்பாட்டுல பார்த்தோம் என்றால் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் எதிரிகளை அனுப்புகிறார். God sent certain things to the people's way. அந்த ஜனங்களுடைய வழியில தேவன் சில காரியங்களை அனுப்புகிறார். He sends certain things in our way. He permits certain things for us, so that it all comes to one thing that he has promised. Or we know all things work together for good. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அவர் சில காரியங்களை அனுப்புகிறார். தேவன் சில காரியங்களை தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அனுமதிக்கிறார். ஆனால் நிச்சயமாக அவருக்கு தெரியும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். It is a very difficult thing to understand. இதை நாம் புரிந்து கொள்வது மிகவும் கஷ்டமானது. It is very difficult to be understood. இதை நாம் புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமானது. But we can understand. ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். It will not stay that we cannot understand, but we can understand. நாம் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது என்று அப்படியே அது இருக்க போவதில்லை. ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். Paul says, பவுல் சொல்கிறார், we know. அறிந்திருக்கிறோம், நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We know that all things work together for good. நாம் அறிந்திருக்கிறோம் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று. He is not saying that don't you think, don't worry, I'm going to say you a secret that all things will finally work together for good. He says we know that all things will work together for good. All things work together for good. அவர் சொல்லவில்லை, நீங்க உன் கவலைப்படாத, நான் உனக்கு ஒரு ரகசியத்தை சொல்ல போகிறேன், சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அப்படி அவர் சொல்லவில்லை. அவர் சொல்லுகிறார் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். In Psalm 119 the psalmist says, சங்கீதம் 119ல சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார், this King David, the one who is so close to the Lord's heart. I can understand why he now says, God says he's so close to my heart. In Psalms 119 சங்கீதம் 119ல தாவீது சொல்லுகிறார், if you take from verse 67, he says in verse 67, before I was afflicted I went astray, but now I keep your word. நான் உபத்திரவப்படுவதற்கு முன் வழி தப்பி நடந்தேன், இப்பொழுதோ உம்முடைய வார்த்தையை காத்து நடக்கிறேன். In verse 71 he goes furthermore and he says, it is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. 71வது வசனத்துல இன்னும் ஒருபடி அதிகமாய் போய் அவர் சொல்லுகிறார், நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது, அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறேன். And verse 72 is saying, the law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver. 72வது வசனத்துல அநேகமாயிரம் பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் நீர் விளம்பின வேதமே எனக்கு நலம். No, you can see that. I think David clearly knew that God had sent something his way wantingly. He sent certain things to his ways. இங்கே தாவீதுக்கு மிகவும் தெளிவாக தெரியும் தேவன் சில காரியங்களை அவருடைய வழியில் அனுப்பி இருக்கிறார் என்று. Not that he is now going to justify and clap for everything that David did. இங்க தாவீது பண்ணின எல்லா பாவங்களுக்கும் கைத்தட்டி அவர் புகழ போவதில்லை. But he knew that my son will come back, he might repent. See, that is a one doubt, I think even God has. When it comes to a situation, he knows that my son is capable of it, but that very moment comes, I think even God will have a heartbeat saying, will he do it or not? Will he go or not? Will he repent or not? Will he understand or not? That one thing comes, even though he knows that is good going to happen, that one moment comes where I think even God doesn't know how you behave. It's just a question I'm putting to you, okay? இந்த இடத்துல தேவனுக்கு தெரியும் தாவீது என்னுடைய மகன் தாவீது அவன் வருவான், என்னிடத்தில் மனம் திரும்புவான் என்று அவருக்கு தெரியும். சில நேரங்களில் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது நான் நினைக்கிறேன் தேவன் கூட நினைப்பார், இந்த நேரத்துல அவன் வருவானா வரமாட்டானா, இந்த நேரத்துல மனம் திரும்புவானா. Doubt would have been there about Jesus himself. The Jesus who has been the lamb slain even before the foundation of the world. The Son has been there, he's going to come into the world, everything. But there was one doubt whether Jesus will undergo all these suffering with obedience. The Lord had to see that,
தேவனுக்கு தெரியும். இயேசு கிறிஸ்துவ கூட அதே போலதான் தேவனுக்கு தெரியும். இயேசு கிறிஸ்து ஆதியிலிருந்தே தேவனோடு கூட இருக்கிறார் என்றெல்லாம் அவருக்கு தெரியும். இருந்த போதிலும் இந்த பூமியில இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரியான பாடுகள் எல்லாத்தையும் இயேசு கிறிஸ்து அனுபவிப்பாரா என்கிற ஒரு சந்தேகம் தேவனுக்கு இருக்கலாம். But God has already put all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purposes. ஆனால் தேவன் அவர் சொல்லி அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு, தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் என்று தேவன் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறார். God has even gone to this extent தேவன் இந்த அளவுக்கு கூட அவர் to சென்றிருக்கிறார். withhold his blessing or even turn his face from his people for some time. சில நேரங்களுக்கு அவருடைய ஜனங்களிடத்தில் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை அதை பிடித்து வைத்துக் கொள்வதும் அவருடைய முகத்தை திருப்புவதும் அது கூட அவர் He has withhold certain things that the people were not able to see. அது ஜனங்கள் பார்க்க முடியாத சில காரியங்களை அவர் பிடித்து நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். So that just he can now reveal it more to them. அப்பொழுது இன்னும் அதிகமாக அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த முடியும். For a classical example, the coming of our Savior, Lord Jesus Christ, into this world, born into this world, taking on flesh. ஒரு சரியான உதாரணம் எதுவென்றால் நம்மளுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நம்மளுடைய இரட்சகர் இந்த உலகத்தில் அவர் வருவது மாம்ச ரூபம் எடுப்பது. The Israelites were so used to the prophets of great prophets, had some years of silence. Even though there might be some minor people like Anna, Simeon, those people all like minor people here and there, but they were all now looking for, because something was withheld, something was being just covered, for that to be revealed more. அந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பாக இவ்வளவு காரியங்கள் கொஞ்ச காலத்துக்கு அது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. சில பேர் சின்ன தீர்க்கதரிசிகள் அவர்கள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட அந்த கொஞ்ச காலம் அது மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. It might be a period of dryness or barrenness. அந்த நேரம் ஒரு வறட்சியான நேரம், வெறுமையான நேரமாக Christian's life. கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில. Now I'll put a warning there. அந்த இடத்தில் நான் எச்சரிக்கை கொடுக்கிறேன். காலையில இருந்து எழுந்திருச்சு நாளா உட்கார்ந்து வேதத்தை வாசிக்காம, not searching for God, every time will be dry and barren only. So morning we get up and we are not meditating the word means நம்ம வெறுமையும் வறட்சியுமா தான் இருக்கோம். எந்த டைம்லயும் நம்ம மனசுல ஆண்டவர், in our heart God is not like we are not seeking God, his purposes, that dryness, barrenness will be there. I'm not saying about that one. எந்த நேரமும் நான் தேவனை நாம் தேடாமல் அவருடைய வசனங்களை நாம் தியானிக்காமல் இருந்தால் நமக்கு வெறுமையும் வறட்சியும் தான் இருக்கும். அதை குறித்து நான் சொல்லவில்லை. When we not desire for the Lord or his presence, there will be a dryness or barrenness. நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்காக நாம் வாஞ்சிக்காமல் இருந்தோம் என்றால் அங்கே வெறுமையும் வறட்சியும் இருக்கும். But there will be a time that when you are just looking for God, you are just searching for him, you are searching the scriptures, you want him, you are trying to reach to him. He is near you, he is in you. No, I am not questioning that. But there will be a time of like dryness or barrenness. You know why? Because he wants to bring this his more of his light, his more of his glory, just like how the light came into the darkness. That's the same thing. ஆனால் சில நேரங்களில் நாம் தேவனை மிகவும் தேடுகிறவர்களாக, தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்காக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவர்களாக, தேவன் நமக்குள்ளாக தான் இருக்கிறார். இருந்த போதிலும் நாம் மிகவும் அதிகமாக அவரை தேடுகிறவர்களாக இருக்கும் நேரத்தில், அந்த நேரத்தில் நமக்கு வறட்சியும் வெறுமையுமாக இருக்கும். அதை தேவன் அந்த நேரத்தில் அதை பிடித்து நிறுத்தி வைக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் இன்னும் அதிகமாக நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு, எப்படி அந்த வெளிச்சம் இருளில் வெளிச்சம் உதித்ததோ அதே போல. It makes us long for God more. It makes us seek God more. அது நாம் தேவனுக்காக மிகவும் அதிகமாக ஏங்க வைக்கிறதாக இருக்கிறது. தேவனை மிகவும் அதிகமாக தேட வைக்கிறதாக இருக்கிறது. It makes us look forward for that prodigal son experience. இது எப்படி அந்த கெட்ட குமாரன் அனுபவம் இருந்ததோ அந்த அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். Because before that everything has been withheld for him. அதற்கு முன்பாக எல்லாமே அவனுக்கு பிடித்து வைக்கப்பட்டது. Even it came to a point he didn't have a place. Even it came to a point he had to eat the pig's food. அவனுக்கு இடமே ஒரு இடுக்கிறதுக்கு இடமே இல்லாமல் இருந்தது. இவன் இந்த ஒரு பன்றியோட சாப்பாடை கூட சாப்பிடுற நிலைமைக்கு வந்து விட்டான். It is coming that it became bad and bad to worse and worse to worst. அவன் கெட்டதுக்கு மோசத்துக்கு மோசமாக அவன் ஆனான். And then there was this revelation of that father to the son which just covered everything off. அதற்கு பிறகு அந்த அவருடைய அப்பாவோட அந்த வெளிப்பாடு அவனுக்கு கிடைத்தது. அது எல்லாவற்றையும் மூடிவிட்டது. Realizing and understanding our God is very essential in our life.
நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் தேவனை உணருவதும் புரிந்து கொள்வதும் மிகவும் தேவையான அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது. Life is not just reading this four gospels and said God healed, God gave food, God gave that, he was not having that, I got this, he was not having this, I got this. Not judging God based on these things. நாம் சும்மா இந்த 4 சுவிசேஷத்தையும் படித்துவிட்டு ஓ தேவன் இதை கொடுத்தார், தேவன் அதை செய்தார், தேவன் இதை கொடுத்தார் என்று சொல்லிக்கொண்டு அதிலிருந்து தேவனை நாம் நியாயம் தீர்ப்பதல்ல. கொடுக்கலன்னா போய் அழுது உட்கார்ந்து ஏன் கொடுக்கலன்னு அழுகிறது. If he is not giving us, oh go and cry and say why he is not giving me, and then make some big emotional blackmail to God. அதுக்கு பிறகு இன்னும் மிகவும் அதிகமாக ஒரு உணர்ச்சிபூர்வமாக தேவனையே நம்ம பிளாக்மெயில் பண்ணுவோம். If you don't do, I won't speak to you. ஓ நீங்க இதை செய்யலைன்னா நான் பேச மாட்டேன். Emotional blackmail. You know what is it, man? Now I'm saying sometimes it is a very unrealized position that we put ourselves. I know it is coming out of a situation that God has not put us through, then fine. But sometimes we just try to do this thinking that according to our own emotions, you know. நாம் நம்மளுடைய சொந்த உணர்வு பூர்வமாக நம்மளுடைய சொந்த உணர்ச்சியின் மூலமாக நாம் இந்த மாதிரியே நம்ம கொஞ்சம் கூட உணராமல் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை எல்லாம் தேவனை நாம் வைக்கிறோம். But all the characters that you read in the Bible, ஆனால் நீங்கள் வேதத்துல படிக்கிற ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் they realize that God can even work in these ways. அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் இந்த மாதிரியான வழிகளிலும் தேவன் அவர் கிரியை செய்ய முடியும். God can bring us into his peace and to walk in his peace even by permitting, allowing and sending things our way. அவர்களுக்கு தெரியும் தேவனே அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த மாதிரியான காரியங்களை அனுமதித்திருந்தாலும் இந்த மாதிரியான காரியங்களை அனுப்பி இருந்தாலும் தேவன் அவர்களுக்கு சமாதானத்தையும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானத்தை கொண்டு வர முடியும் என்றும் அவர்களுக்கு தெரியும். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Do you think that only when God heals you you will get peace? நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா தேவன் உங்களுக்கு சுகமளிக்கும் பொழுது மட்டும் உங்களுக்கு சமாதானம் கிடைக்கும் என்று? Or do you think that will God when you ask something for a miracle, when he does that only you will get peace? நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா ஒரு அற்புதம் நடக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்கும் பொழுது தேவன் அந்த அற்புதத்தை செய்யும் பொழுது மட்டும் உங்களுக்கு சமாதானம்? No, God has not kept peace for these small things. His peace is there with you forever for us to find and walk in. ஆனால் தேவன் இந்த மாதிரியான சின்ன காரியங்களுக்காக உங்களுக்கு அவர் சமாதானத்தை வைக்கவில்லை. அவருடைய சமாதானம் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு இருக்கிறது, நீங்கள் அதில் நடக்க வேண்டும் என்று. That's why when Jesus told, he said, my peace is with you, in this world you will face tribulations, you know. அதனால தான் இயேசு சொல்லும்போது அவர்களிடம் அவர் சொல்கிறார், என்னுடைய சமாதானம் உங்களோடு இருக்கிறது, நீங்கள் இந்த உலகத்தில் உபத்திரவத்தை பார்ப்பீர்கள் என்று. So Apostle Paul said that we all know, it is a common knowledge. He says in that Romans chapter 8 verse 28, he says, we know that all things work together for good for those who love the Lord and called according to his purpose. இங்கே அப்போஸ்தலர் பவுல் இந்த ரோமர் 8:28 அவர் சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறார், நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம், அது தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிறோம். So he is saying something that we all know. He is saying that we all know that it's common knowledge, you know. இது பொதுவான அறிவு தான், நமக்கு எல்லாருக்கும் இது தெரியும். Now we'll ask, do we know? நாம் இப்பொழுது கேட்போம், நமக்கு தெரியுமா? Do we know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to his purposes? நமக்கு தெரியுமா சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும்? Do you know that the peace of God is coming to your life through this? இதன் மூலமாக தேவனுடைய சமாதானம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? But before he said something that we know, நாம் அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்வதற்கு முன்பாக Romans chapter 8 verse 26 he says, ரோமர் 8:26 அவர் சொல்லுகிறார், likewise the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. 26வது வசனத்துல, அந்தபடியே ஆவியானவரும் தமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார், நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ளுவது வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். Verse 28 is saying, and we know. இங்க 28ல அவர் சொல்லுகிறார், நாம் அறிந்திருக்கிறோம். But in verse 26 he says we don't know something. ஆனால் 26ல அவர் சொல்லுகிறார், நாம் சில காரியங்களை அறியாமல் இருக்கிறோம் என்று. When we face situations, trials, tribulations, whatever, நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை சோதனைகளை நாம் கடந்து செல்லும் பொழுதும், Apostle Paul is saying,
அப்போஸ்தலர் பவுல் சொல்கிறார், We know that all things work together for good, சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நமக்கு தெரியும். but also we don't know அதோடு கூட நமக்கு தெரியாது how do we need to ought to pray in that situation. அந்த சூழ்நிலையில் நாம் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியாது. It's two different conflicting statements, which one statement we don't know takes away our peace, we know brings peace. இங்க இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ரெண்டு மாறுதலான ஒரு வாக்கியங்கள். அது ஒரு வாக்கியம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், நமக்கு தெரியும் எல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று, அது நமக்கு சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது. இன்னொரு வாக்கியம் என்னவென்றால், நமக்கு தெரியாது எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று, அது நமக்கு சமாதானத்தை எடுக்கிறது. A Christian is someone who's completely assured of the end result. ஒரு கிறிஸ்துவனானவன் அவன் எல்லாமே நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்கிற முடிவை அவன் நிச்சயமாக தெரிந்திருக்கிறான். But can very well be uncertain of what is going to happen next. ஆனால் அடுத்து என்ன நடக்க போகிறது என்பதை குறித்து நிச்சயம் இல்லாமல் இருக்கிறான். Now I just put an example. நான் ஒரு உதாரணம். When I say end result, நான் அந்த முடிவு என்று சொல்லும் I'm not saying the end result of small the things that we face day to day. ஆனால் நாம் டெய்லி அன்றாடைக்கும் நாம் எதிர்நோக்குகிற அந்த சின்ன சின்ன காரியங்களை குறித்து நான் சொல்லவில்லை. Now we might need, for example, I need something today, I need urgently I need some money, that I need desperately. நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்னைக்கு எனக்கு மிகவும் தேவையாக இருக்கிறது, எனக்கு கொஞ்சம் காசு பணம் வேண்டும் என்று. Now I am just praying, Lord, now I am confused. Should I ask God to give the money? Should I now go and get it from this person? Or should I go and steal? Should I go and cheat someone and get? We don't know. இப்பொழுது எனக்கு தெரியவில்லை, நான் குழப்பம் அடைந்திருக்கிறேன். நான் இப்பொழுது தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கலாமா எனக்கு பணம் வேணும்னு, இல்லை நான் யாராவது நண்பர்களிடத்தில் போய் கேட்கலாமா எனக்கு பணம் வேணும்னு, இல்லை நான் போய் அங்க போய் திருடி எடுக்கவா பணம் வேணும்னு, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. Because we might have all the options open in front of us. ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே திறந்த வழியாக இருக்கிறது. We don't know how we ought to pray. நீ எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. Lord, give the money from top, like how you fed, bring a raven and put some money on top. We pray like that. நாம ஜெபிப்போமா? நீங்க எப்படி இந்த காகத்தை கொண்டு அந்த பணத்தை அப்படியே மேல இருந்து போடுங்க என்று ஜெபிப்போமா? Or are we going to say, Lord, show me someone, Lord, who is going to help me? இல்லை நாம் சொல்ல போறோமா, தேவனே எனக்கு ஒரு ஆளை காமிங்க எனக்கு உதவி செய்யறவங்கள. Or take in front the way that is in front of you, where you can easily go and do something wrong and get that money, or cheat someone and get that money. இல்லை உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற அந்த வழியில நீங்க ஏதாவது ஒரு தவறாக ஒன்றை செய்துவிட்டு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொள்வதோ, இல்லை யாரையாவது ஏமாற்றி விட்டு அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாமா? Even though we cover the cheating part and say thank you Lord for providing, அந்த நேரத்துல கூட நம்ம ஏமாத்தினதை நாம அப்படியே மறைத்து வைத்து விட்டு, தேவனே நன்றி தேவனே எனக்கு கொடுத்ததுக்கு என்று சொல்லுவோம். So he says, I don't know what I can pray, I know how I ought to pray, I don't know. எனக்கு தெரியவில்லை நான் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. This situation I don't know. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் எனக்கு தெரியவில்லை. The Spirit of the Lord, please help me. This is my weakness. I am acknowledging my weakness. I don't know how I ought to pray in this situation. இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் நான் எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. தேவ ஆவியானவரே எனக்கு உதவி செய்யும். நான் என்னுடைய பலவீனத்தை நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். Now in verse 26 he is saying, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. 26 சொல்லப்படுகிறது, நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெரும் மூச்சுக்களோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். So we groan. நாம் வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சு. You know what is groaning? வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு. What is groaning அப்படினா அந்த உள்ள அந்த சைங் சொன்னீங்கல்ல, வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுனா என்ன? What is that groaning? That something from inside is like, you don't know what to do, but it is inside, it's deep voice. You're not asking anything specific, but it is there. Sigh, groaning, a deep voice inside is now going up. The Holy Spirit, the Spirit of the Lord is interceding for you that even your word cannot utter, because you don't know what to pray. You don't have words, but there is a groaning within you that is going up as an intercession, that the Holy Spirit is helping you, is doing it to you.
சரி, இப்ப உங்களுக்கு எப்படி ஜெபிக்கிறது என்று தெரியாமல் இருக்கிற வேளையில் உங்களுடைய அந்த அடி மனதிலிருந்து இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நீங்க உங்களுடைய அந்த பெருமூச்சு வரும் பொழுது உங்களுக்கு வார்த்தையே வருகிறது இல்லை. ஆனால் அந்த நேரத்தில் தேவ ஆவியானவர் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவராக இருக்கிறார். It is not a groaning of sorrow. It is not a groaning of I am hopeless. If I am hopeless, words will come out. Lord, I am hopeless. Lord, I am so disappointed. That also we don't have words. So it is something that is coming not out of sorrow, not out of disappointment, but it is something, it is asking the Lord from inside. It's sighing, groaning. That's what he says. Very different bird. அந்த அந்த அது வந்து அந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து அது துன்பத்தினால் வருகிறது அல்ல, இல்ல நமக்கு வந்து அந்த ஏமாற்றத்தினால் வருகிறதும் அல்ல. நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஒன்று அந்த பெருமூச்சோடு அது நாம் கூக்குரல் இடுகிறவர்களாக, வார்த்தையே இல்லாமல் கூக்குரல் இடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். It is a groaning because in a way we are confused. அது வந்து நமக்கு அது பார்க்க போனா நம்ம வந்து குழப்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் போல. It is also like we are in darkness, we are like in blind, we don't know what to do. நாம் எப்படி இருளில் இருக்கிறது போல, நாம் குருடாக இருக்கிறது போல நமக்கு தெரியவில்லை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. That is the don't know we have. அந்த நாம் அறியாமல் இருக்கிறது நமக்கு இருக்கிறது. But one thing we know. ஆனால் ஒரு காரியம் நமக்கு all things work together for good for those who love God, to those who are called according to his purpose. ஆனால் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். In spite of my ignorance of not knowing what is going to happen today or tomorrow, இன்றைக்கு என்ன நடக்க போகிறது இல்லை நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியாமல் இருந்தாலும், but the peace of God will rule your heart, knowing of what you know, that all things work together for good. ஆனால் தேவ சமாதானம் உங்களுக்கு எது தெரியுமோ அதை வைத்து உங்களுக்குள்ளாக அவர் கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறார். You know that all things work together for good, and that is the peace of God that will rule your heart. உங்களுக்கு தெரியும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று. அந்த தேவ சமாதானம் உங்களுக்குள்ளாக அது தேவன் அதை கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறார். To be frank, நான் வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், the fact that you don't know what is going to happen now, உங்களுக்கு இப்பொழுது என்ன நடக்க போகிறது என்று தெரியாத அந்த உண்மை should never be allowed to disturb the peace of God that can come in you, knowing that all things work together for good. ஆனால் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிற நீங்கள் அந்த தேவ சமாதானம் அது குலைக்கிறது, அழிக்கிறதாக இருக்கக்கூடாது. You should never allow the peace of God to be disturbed based on what is going to happen today, what is not going to happen today. நீங்கள் ஒருபோதும் இன்னைக்கு என்ன நடக்க போகிறது இல்லை நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறது என்பதை குறித்து, அதை அறியாமல் இருக்கிறதை குறித்து தேவ சமாதானம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதை நீங்கள் குலைக்க கூடாது. Because he said, you know that all things work together for good. ஏனெனில் அவர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு தெரியும் நன்மைக்கு ஏதுவாக எல்லா காரியமும் நடக்கிறது என்று. Because sometimes God wants us to bring into his peace that position, and then he will do sometimes whatever you asked, or even whatever more than what you have asked. தேவன் அவருடைய அந்த சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்ற அந்த சமாதானத்திற்குள் உங்களை கொண்டு வந்து அதற்கு பிறகு நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்களோ அதை செய்யலாம், இல்லை அதற்கு மேலாகவும் அவர் செய்யலாம். Because he already wants to reveal himself, he wants to give a knowledge of himself to you. Why he wants to reveal himself to you? ஏனெனில் அவரை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார், அவரை குறித்த அறிவை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகிறார். ஏன் அதை செய்ய விரும்புகிறார்? Do you think that God wants to reveal himself to you daily so that day to day in our life he can meet all our needs? நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா தினமும் தேவன் உங்களிடத்தில் அவரை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார், அப்பொழுது உங்களுடைய அன்றாட தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படும்? Even though that is a reason, அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். But you and me know that day to day we will face tribulations. We cannot say that whatever we want we will get day to day. We can't. We will fail one day. We will go in hunger. We might be scolded. We will be like injured. We might have illness. We might have accidents. Everything might happen. நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளுமே வந்து அப்படியே எல்லாம் வந்து நன்மையாக நடக்கும் என்று அர்த்தம் இல்லை. ஒரு நாளைக்கு நாம் ஏதாவது ஒரு தோல்வியை அடையலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு நோயை அடையலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு விபத்து நடக்கலாம், அதெல்லாம் நடக்கலாம். That is the fact of life.
அது வாழ்க்கையின் If அது you and உண்மையாக me are இருக்கிறது. basing our life saying nothing will happen to me, no danger will come to me, oh even not, I will not get any sickness in my body, if I will not say that, oh any day I am not going to face any accidents, God is with me, then it is not true. நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால், ஓ நான் எந்த ஒரு கஷ்டத்தையும் நான் அனுபவிக்க மாட்டேன், எந்த ஒரு நோயும் எனக்கு வராது, எந்த மாதிரியான உபத்திரவத்தையும் நான் எதிர்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னால் அது உண்மை அல்ல. You know it is false. I know it is false. I can come and make you happy today, say nothing will happen. உங்களுக்கு தெரியும் அது பொய்யே என்று, எனக்கும் தெரியும் அது பொய்யே என்று, உங்களை சும்மா சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக நான் சொல்லலாம், ஓ எல்லாம் நல்லா நடக்கும். But what is the peace that we base ourselves on? He is saying we know that all things work together for good. எந்த மாதிரியான சமாதானத்தில் நாம் அடிப்படையாக இருக்கிறோம்? நமக்கு தெரியும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கும் என்று. And the devil will also come and try to disturb our peace by what we don't know only. அந்த சாத்தானும் நமக்கு அறியாமல் இருக்கிற காரியத்தில் நம்மளுடைய சமாதானத்தை குலைக்க வருவான். We don't know how we ought to pray. நமக்கு தெரியாது எப்படி நான் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று. Devil will come and say, do you think you are really child of God? Do you think really you are good? Do you think really God is going to give this? Do you think that you are even capable? You are good enough for that? Devil comes and prays, comes and eats on what we don't know. இப்பொழுது சாத்தான் வந்து உங்களிடத்தில், ஓ உனக்கு தெரியுமா நீ தேவனுடைய பிள்ளை என்று, உனக்கு தெரியுமா இது உனக்கு நடக்கும் என்று, உனக்கு தெரியுமா இது நல்லது என்று, இந்த மாதிரியான உனக்கு தெரியாத காரியத்தில் சாத்தான் வந்து கொலைக்கிறவனாக இருப்பான். Let him speak. அவன் பேசட்டும். When that happens, அது நடக்கும் பொழுது, I know in some places Jesus told, didn't let the devil speak. சில இடங்கள்ல எனக்கு தெரியும் இயேசு சொல்லி இருக்கிறார், சாத்தானை பேச விடாதீர்கள் என்று. பேச விடல அவர் விடல. But in some places in the 40 days of fasting and thing, he let the devil speak. ஆனால் சில இடங்கள்ல அவர் 40 நாள் அவர் உபவாசம் எல்லாம் இருந்த பொழுது அந்த சாத்தானை பேச விட்டார். Let the devil bring it to you. அந்த சாத்தான் உங்களிடம் கொண்டு வரட்டும். What are you saying? No, this is what is your thought process. This is what are you saying? Do you are putting doubt in me that I am not a child of God? I am not capable? That is wrong. This is wrong. This one is that. You are accusing me, my family, my everything for this? ஓ என்ன சொல்லுகிறாய் இப்ப நீ வந்து என்ன நான் வந்து தேவனுடைய பிள்ளை இல்லை என்று சொல்கிறாயா, என்னால முடியாது என்று சொல்கிறாயா, இதனால என்னையும் என் குடும்பத்தையும் நீ குற்றம் சுமத்தி கொண்டு இருக்கிறாயா? You say to the devil, நீங்க சாத்தானிடம் சொல்லுங்கள், I admit, நான் ஒத்துக்கிறேன், I do not understand what is happening now. இப்ப என்ன நடக்கிறது என்று எனக்கு புரியவில்லை, எனக்கு தெரியாது. I cannot understand. I don't know. I agree. நான் ஒத்துக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. But I know that all things will work together for good for those who love the Lord and called according to his purpose. ஆனால் எனக்கு தெரியும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும். When you stand on that is what is your basis. நீங்கள் அதில் நிற்கும் பொழுது அதுதான் உங்களுடைய அடித்தளம். Sometimes even the smaller battles will be won because of you standing strong in that assurance. சில நேரங்களில் அந்த சின்ன சின்ன யுத்தங்கள் கூட ஜெயிக்கும், நீங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு உறுதியான ஒரு நிலையில் நிற்கிறீர்கள் என்று. We might lose some battles. சில யுத்தங்களை நாம் தோற்று போகலாம். But we won't lose the war. ஆனால் போரை நாம் தோத்து போக மாட்டோம். Classical in Israelites you can see that small battles they lost here and there depending on that and this thing, but they didn't lose the war. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் சின்ன சின்ன யுத்தங்களை அங்கேயும் அவர்கள் தோற்று கொண்டுதான் இருந்தார்கள், ஆனால் அந்த பெரிய போர்ல அவங்க தோற்கவில்லை. Please, I am not saying about this situation of country Israel, whatever is happening now, I am not saying that at all. Okay, I am saying about the Israelites, Jacob who was called Israel in the Bible. Okay, that's what I am speaking. நான் இப்பொழுது வந்து இஸ்ரவேல் தேசத்துல இப்ப என்ன நடக்கிறது அதை பற்றி எல்லாம் நான் பேசவே இல்லை. இதுல இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யாக்கோபு அதை குறித்து தான் நான் பேசுகிறேன். See, what we don't know, this particular immediate things makes us more excited or makes us more disappointed. இந்த சின்ன சின்ன day to day வர்ற I don't know things will make us sometimes more excited
or make us more disappointed. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற சின்ன சின்ன காரியங்கள் எல்லாம் அது வந்து நமக்கு மிகவும் ஒரு உற்சாகத்தை கொண்டு வரும், இல்லாட்டி மிகவும் ஒரு மனசோர்வை கொண்டு வரும். Sometimes if I am suffering with something, suddenly God did a miracle, I'll be so excited. Lord, thank you, thank you, thank you, praise the Lord. Oh, that's excitement, you know. சில நேரங்கள்ல நான் வந்து ஏதோ ஒரு காரியத்துல நான் வந்து ரொம்ப துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன், அந்த இடத்துல தேவன் வந்து ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறார், உடனே ஓ தேவனே நன்றி செலுத்துகிறேன் நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று நமக்கு ஒரு உற்சாகம். Same thing, I'm passing through a difficult situation and nothing happened that day, I'll be so depressed, opposite direction. அதே போல ஏதாவது ஒன்று நான் ஒரு கஷ்டத்துல கடந்து செல்கிறேன், அந்த நேரத்துல ஒண்ணுமே நடக்கவில்லை, அப்ப பார்த்தா நான் மிகவும் மனம் சோர்ந்து போயிருப்பேன். Both can make us lose sight of the big picture that God has kept for us. இரண்டுமே தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற அந்த பெரிய காரியத்திலிருந்து நம்மளுடைய கண்களை எடுக்கிறதாக இருக்கிறது. But those who looked unto the Lord, his purposes, wanted to walk according to his purposes, wanted to give importance to his purposes, we know all things work together for good for those who love God, to those who are called for his purposes. ஆனால் யார் ஒருவர் தேவனை நோக்கி பார்க்கிறார்களோ, தேவனுடைய நோக்கம் என்னவென்று பார்க்கிறார்களோ, தேவனுடைய நோக்கத்தின்படி நடக்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கும் தேவனுடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். For all these great people in the Bible, whether it be Abraham, Jacob, Joseph, Moses, then come to the New Testament, Jesus himself, everything it came from okay to bad, bad to worse, worse to worst. நாம இந்த வேதத்துல உள்ள எல்லா தேவ ஜனங்களையும் நாம் பார்த்தோம் என்றால், ஆபிரகாம், யாக்கோபு, மோசஸ், இயேசு, ஒவ்வொருவரையா யோசேப்பு, எல்லாரையும் பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் வந்து நன்றாக இருந்தது, அப்புறம் வந்து கெட்டதாக மாறினது, அப்புறம் இன்னும் மிகவும் மோசமானதாக மாறினது, அப்படிதான் போனுச்சு. Got from bad to worse to worst. கெட்டதுல இருந்து மிகவும் மோசமானுச்சு. But they were getting better and better and better. ஆனால் அவர்கள் இன்னும் மிகவும் சிறந்ததாக மாறிக்கொண்டே இருந்தார்கள். See, every characters, the situation went worse, but they got better. பார்க்கிறோம், ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்திலையும் அவருடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மிகவும் மோசமானதாக போய் கொண்டிருந்தது, ஆனால் அவர்கள் சிறந்தவர்களாக மாறிக்கொண்டிருந்தார்கள். How was it? எப்படி அது? We know that all things work together for good. நமக்கு தெரியும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். That's a peace of God. அதுதான் தேவனுடைய சமாதானம். That is the basis, the grace of God that leads to the peace of God. அதுதான் அடிப்படையாக இருக்கிறது. தேவ சமாதானம், தேவனுடைய கிருபையானது தேவ சமாதானத்திற்கு நம்மை கொண்டு செல்கிறது. Look unto your purposes of God, the Lord Jesus in your life. Give importance to that. Then you will be able to understand all things work together for good. நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நோக்கம் என்ன, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன என்பதை நீங்கள் நோக்கி பாருங்கள். அப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Let's all bow down and pray. நாம் தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபிப்போம். Lord, I just want to thank you, Lord. We just want to praise you. We just want to glorify your name. Lord, thank you, Lord. So great a privilege that we have. You are a mystery God. You are beyond our understanding. But thank you, Lord, when you reveal yourself to us, we are ever joyful. We are ever confident. We can trust in you, Lord. We can place our entire trust, everything upon you. There is no limit, Lord, of how much we can trust you. The more and more we can see ways that we can put our trust in you. We can see that more and more we can have faith on you. Thank you, Lord, that your peace rules our heart. The way that your peace rules our heart is different, Lord, from how the world and the peace works. We understand it, Lord. We just want to plug into your peace. We just want your peace to rule our hearts and guard our minds, guard our hearts and minds in Christ Jesus. In every way, Lord, whatever happens in us and around us, there is a place that we can stand upon. For we know, Lord, that you will use everything for your glory.
Everything for your glory. Even when we've fallen down before, even when we have backslidden, even when we have gone away from you, Lord, you can use it for your glory. You can work all things together, Lord. Does anyone want to submit your life to the Lord today? Just say to the Lord, Lord, I just want to submit to you. Lord, I just want to surrender to you today, Lord. Just like this prodigal son. The experience that he had as a son to this loving father was not like what it was before. My failures, my wrongdoings, my every situation that was permitted and sent through and allowed in my life is used for your glory. I just want to thank you. But we also pray, Lord, protect us from the evil one. Let us not be tempted in all things. But in all these, you have kept a way out for us, Lord. So we just want to thank you. Do great things in your children's life. We will not be the same hereafter. For the peace of God rules our heart. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.